हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपनु मारा रसोडाना काठियावाड़ी स्वाद में। हूँ भावनाबेन राठोड। आज आपणे बनावशुं असल काठियावाड़ी रीते बनता अड़दनी दाळ अने बाजरीना रोटला। फ्रेंड्स, आ बाजरीना रोटला अने अड़दनी दाळनी रेसिपी मारी मम्मीनी छे, हूँ तमारी साथे जे शेर करी रही छूं। तो विडियो पूरेपूरो जोजो अने विडियो पसंद आवे तो विडियोने लाइक, शेर अने सब्सक्राइब करी पासे रहेलुं बेल प्रेस करो, जेथी आवनारा नवा विडियो सौथी पहेला आपने मळे। तो चालो बनावीए असल काठियावाड़ी रीते अड़दनी दाळ अने बाजरीना रोटला। तो अड़दनी दाळ बनाववा माटे अहींया मैं 1 कप अड़दनी दाळ लीधेली छे। आटली दाळमांथी तमे 3 व्यक्ति माटे अड़दनी दाळ तैयार करी शकशो। तो अड़दनी दाळ आपणे मोटा वासणमां लई लेशुं अने सारी रीते धोई लेशुं। अड़दनी दाळ उपयोगमां लेता पहेला सारी रीते धोई लेवी जरूरी छे। अड़दनी दाळ उपर पाउडर मिक्स करेलो होय छे। अहींया तमे जोई शको छो के अड़दनी दाळ धोवाता उपर सफेद पाणी थई गयुं छे। आ पाणी अलग करी लेशुं अने हजी 2 पाणीथी आपणे अड़दनी दाळने सारी रीते धोई लेशुं। अहींया दाळ सारी रीते धोई लीधी छे। 3 पाणीथी दाळ धोई अने एकदम चोख्खी करी लेवानी छे। आजे आपणे कांटीवाળી अड़दनी दाळ बनावशुं। मारा मम्मीनी रीते हूँ अड़दनी दाळ बनावीश। एक वखत तमे आ रीते अड़दनी दाळ बनावशो तो बधाने खूब ज पसंद आवशे। एटली स्वादिष्ट आ दाळ तैयार थशे। तो अहींया आपणे दाळ धोवाई गई छे अने कुकरमां पाणी गरम करवा मूकी दीधुं छे। तो दाळ बाफवा माटे अहींया कुकरमां पाणी गरम थई गयुं छे। तो धोईने तैयार करेली दाळ आपणे कुकरमां मिक्स करी देशुं। दाळ कुकरमां मिक्स कर्या पछी तमे जोई शको छो के उपर आ रीते सफेद फीणा थया छे। तो आ बधा ज फीणा आपणे चमचानी मददथी अलग करी लेशुं। तो अहींया तमे जोई शको छो के दाळमांथी मोटा भागना फीणा आपणे अलग करी लीधा छे। हवे आपणी दाळ उभराय नहीं एना माटे आपणे 2 चमची जेटલું तेल मिक्स करशुं। दाळ बफाया पछी दाळनो एकदम सरस कलर आवे एना माटे थोड़ी हळदर मिक्स करी देशुं अने साथे मीठुं पण मिक्स करी देशुं। ढांकण ढांकी देशुं। सीटी लगावी अने 3 सीटी थवा देशुं अने गैसनी फ्लेम एकदम धीमी ज राखशुं। अहींया कुकरमां 3 सीटी आवी गई छे अने तमे जोई शको छो के आपणी दाळ बिलकुल उभराणी नथी। तो दाळ चेक करी लईए। अहींया तमे जोई शको छो के आपणी दाळ एकदम सरस बफाई गई छे। मेश करता मेश थई जाय छे। खूब ज सरस दाळ बफाणी छे अने साथे आपणा कुकरमां पण बिलकुल ચોટેલી नथी अने ढांकणमां उभराणी पण नथी। दाळ ना उभराण एनी सीक्रेट टिप्स तमने खबर पड़ी। गरम पाणीमां दाळ मिक्स कर्या पछी जे उपर फीणा थयेला हता ए फीणा आपणे अलग करी लीधा। ए फीणाथी ज दाळ उभराय छे। जो तमे गमे त्यारे अड़दनी दाळ बनावो तो आ रीतना थोड़ुं ध्यान राखशो तो तमारी दाळ पण बिलकुल उभराशे नहीं। तो आपणी बफायेली दाळ साइड पर राखी देशुं। दाळनो वघार करता पहेला आपणे दाळ माटे एक मसाला पेस्ट तैयार करशुं। जेना माटे मैं अहींया 7 થી 8 कड़ी लसण लीधेली छे, 1 टुकड़ो आदू, 12 થી 15 मीठा લીમડાના पान लीधा छे अने 1 લીલું मरचું लीधुं छे। आ बधुं आपणे मिक्सर जारमां पीसी लेशुं। અહીં આપણી મસાલા પેસ્ટ તૈયાર છે। હવે દાળનો વઘાર કરવા માટે ગેસ ઉપર કડાઈ ગરમ કરવા મૂકેલી છે। કડાઈમાં તેલ મૂકશું। ઘણા લોકો આ દાળ વઘાર્યા વગર પણ કરે છે, જેમાં કાચો મસાલો જ કરવાનો હોય છે, પણ આજે આપણે એકદમ ચટપટી અને સ્વાદિષ્ટ એવી અડદની દાળ તૈયાર કરશું, જેના માટે એક સ્પેશિયલ વઘાર કરવો જરૂરી છે। તેલ ગરમ થતાં અડધી ચમચી જેટલું જીરું અને અડધી ચમચી જેટલી રાઈ મિક્સ કરશું। રાઈ જીરું એકદમ સરસ કકડી ગયા છે। ચપટી હિંગ નાખશું અને જે આપણે મસાલા પેસ્ટ તૈયાર કરીને રાખેલી છે એ મસાલા પેસ્ટ મિક્સ કરી દેશું। ગેસની ફ્લેમ ધીમી રાખી અને મસાલા પેસ્ટ સાંતળી લેશું। લસણનો કાચો સ્વાદ જતો રહે ત્યાં સુધી આપણે આ પેસ્ટને સાંતળી લેવાની છે અને લસણની સાથે જ મીઠા લીમડાના પાન આપણે પીસેલા છે। તમે પીસેલા મીઠા લીમડાના પાનથી આ દાળમાં એકદમ સરસ સ્વાદ આવશે। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આપણી લસણ અને મસાલા પેસ્ટ તૈયાર કરેલી એ સારી રીતે સાંતળાઈ ગઈ છે। તો એક મીડિયમ સાઇઝનું ટમેટું સમારીને રાખેલું છે, મિક્સ કરી દેશું। टमेटू पण तेल साथे एकदम सरस सांतळाई जवुं जोईए। टमेटानी साथे ज 1 चमची लाल मरचुं पाउडर पण मिक्स करी देशुं, जेथी मरचुं पण एकदम सरस संतळाई जाय।
આપણે લીલા મરચાંનો ઉપયોગ પણ કરેલો છે, એટલે લાલ મરચું જાળવીને નાખવાનું. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આપણા ટમેટાં સારી રીતે સંતળાઈ ગયા છે અને ચમચાથી મેશ કરતાં ટમેટાં સારી રીતે મેશ થવા માંડ્યા છે. હવે આજે આપણે આટીવાળી અડદની દાળ બનાવવાની છે, જેના માટે મેં અડધો વાટકો છાશ લીધેલી છે. છાશમાં 1 ચમચી ચણાનો લોટ મિક્સ કરશું. આ રીતે ચણાના લોટની આટી નાખી અને અડદની દાળ બનાવશો તો દાળ ઘાટી બનશે અને સાથે સ્વાદિષ્ટ પણ બનશે. તો ચણાનો લોટ આપણે છાશ સાથે સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું. તો અહીંયા ચણાનો લોટ આપણે છાશ સાથે સારી રીતે મિક્સ કરી દીધો છે. થોડો થોડો કરતાં આપણે ટમેટાની પેસ્ટ સાથે મિક્સ કરી દઈશું. ચણાના લોટની આટીવાળી છાશ જ્યારે મિક્સ કરો ત્યારે આ રીતે સતત ચમચો હલાવતા રહેવાનું, જેથી છાશ ગરમ તેલમાં પડતા ફાટે નહીં. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આપણી ચણાના લોટની આટી ટમેટા સાથે એકદમ સરસ મિક્સ થઈ ગઈ છે. એક ગ્લાસ જેટલું પાણી નાખશું અને ગેસની ફ્લેમ થોડી ફાસ્ટ કરશું. બફાયેલી દાળ સાથે જો તમે ઠંડુ પાણી મિક્સ કરશો તો દાળનો સ્વાદ ચેન્જ થઈ જશે, એટલે દાળ આપણે કડાઈમાં મિક્સ કરતાં પહેલાં આ રીતે પાણી ઉકાળી લેવાનું અને પછી જ દાળ મિક્સ કરવાની. હવે થોડી વારમાં જ તમે જોઈ શકો છો કે કડાઈમાં મિક્સ કરેલું પાણી સારી રીતે ઉકળી ગયું છે. તો બાફીને રાખેલી દાળ આપણે મિક્સ કરી દઈશું. આ રીતે દાળ બધી જ આપણે મિક્સ કરી લેશું. દાળ તમારે કેટલી જોઈએ છે એની ઉપર તમારે પાણીનું પ્રમાણ નાખવાનું રહેશે. જો દાળ તમારે ઘાટી જોતી હોય તો પાણી અત્યારે પરફેક્ટ જ છે, પણ જો તમારે પાતળી દાળ જોતી હોય તો અત્યારે થોડું ગરમ પાણી મિક્સ કરી શકો છો. હવે આપણે મીઠું ને હળદર દાળ બાફવા ટાઈમે મિક્સ કરેલા, પણ એક વખત દાળ ચાખી લેવાની. જો અત્યારે તમને મીઠું ઓછું લાગતું હોય તો થોડું મીઠું મિક્સ કરી શકો છો. તો અત્યારે હું થોડું મીઠું મિક્સ કરું છું. મને દાળમાં મીઠું થોડું ઓછું લાગેલું. હવે આ દાળને થોડી વાર આ રીતે જ ઉકળવા દેશું. ઘણા ફ્રેન્ડ્સની કમેન્ટ હોય છે કે આપણે કાઠિયાવાડી ધાબામાં ખાઈએ એવો દાળનો સ્વાદ નથી આવતો, પણ જો તમે આ રીતે અડદની દાળ બનાવશો તો પરફેક્ટ સ્વાદ સાથે અડદની દાળ તૈયાર થશે. એવું કહે છે કે અડદની દાળ જેટલી ઉકળે એટલી મીઠી થાય. અડદની દાળને ધીમા ગેસ ઉપર થોડીવાર આ રીતે જ ઉકળવા દેવાની. અને આ રીતે ચણાના લોટની આટી નાખીને જો તમે અડદની દાળ બનાવશો તો અડદની દાળ તમારી એકરસ તૈયાર થશે. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ઘણી વખત અડદની દાળના દાણા અલગ અલગ લાગતા હોય છે, પણ થોડી ચણાના લોટની આટી નાખવાથી અડદની દાળના દાણા બિલકુલ અલગ નહીં રહે. અહીંયા દાળને આપણે થોડીવાર ઉકાળ્યા પછી તમે જોઈ શકો છો કે આપણી દાળ થોડી ઘટ થઈ ગઈ છે અને ઠંડી થશે તો હજી થોડી ઘટ થશે, એટલે આપણે અત્યારે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને ફ્રેશ કોથમરી નાખી અને ગાર્નિશ કરશું. તો આપણી અડદની દાળ તો તૈયાર છે, પણ બાજરાના રોટલા વગર અડદની દાળનો પ્રોપર સ્વાદ નથી આવતો. તો આની સાથે અડદની દાળ સાથે જ આપણે ફૂલીને દડા જેવા થતા બાજરાના રોટલા પણ બનાવશું. અને આવા ફૂલીને દડા જેવા બનતા રોટલાની રેસીપી ઓલરેડી હું તમારી સાથે શેર કરી ચૂકી છું. જો તમને આ રીતે રોટલા ટીપીને આવડે તો આ રીતે બનાવો, અને જો તમને ટીપીને રોટલો બનાવતા ના આવડે તો વણેલા રોટલાની રેસીપી પણ તમારી સાથે શેર કરેલી છે. લિંક તમને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈશ. થયેલી અડદની દાળ સર્વ કરશું. ઉપરથી થોડી કોથમરથી ગાર્નિશ કરશું. અડદની દાળ ઘી વગર તો અધૂરી જ ગણાય, તો ઉપરથી ઘી પણ મિક્સ કરશું. અડદની દાળ સાથેનું બધું કોમ્બિનેશન અત્યારે તમારી માટે સર્વ કરેલું છે, જે આપણે તૈયાર કરેલા ફૂલીને દડા જેવા બાજરીના રોટલા, ડુંગળી ટમેટાની કચુંબર છે, સાથે મસાલા છાશ, પાપડ, રાયતા, મરચાં અને ગોળ. આ બધા જ કોમ્બિનેશન સાથે સ્પેશિયલ કાઠિયાવાડી અડદની દાળ અને બાજરીના રોટલાનું ભાણું તૈયાર છે. તો રાહ શેની જુઓ છો, આ જ રીતે બનાવો અને કમેન્ટમાં જણાવો કે આપને અસલ કાઠિયાવાડી રીતે બનેલ અડદની દાળ અને બાજરીના રોટલાની રેસીપી કેવી લાગી. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.